السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا مہران اسکول خانوی کیمپس کا ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں تو آج میں اے آئی کے ساتھ بات کروں گا السلام علیکم السلام علیکم میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ آج کس بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ میں اپنا انٹروڈکشن سب سے پہلے کروں گا. میرا نام ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ والا. کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گے؟ بالکل مجھے خوشی ہوگی. آپ اپنی پسند کے مطابق اپنا تعارف دے سکتے ہیں اور میں اسے بہتر انداز میں پیش کرنے میں مدد کر سکتا اچھا ہوں. آج ہم بات کریں گے. کیا بات ہے اس پر بات کریں گے؟ چلے جو بھی آپ کو دلچسپی ہو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی خاص موضوع ذہن میں ہے یا پھر آپ کچھ نیا تجربہ یا سیکھنے کی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جو بھی ہو میں حاضر ہوں. یار میرے پاس موضوع ہے, میں نے وہی تو بتایا. کیا بات ہے اس موضوع کے اوپر آج بات کریں گے. بہت اچھا, تو ہم آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ چاہے تو اس پر اپنی کوئی خاص بات یا سوال شیئر کر سکتے ہیں اور ہم اسے مزید دلچسپ بنائیں گے. آپ اس کے پہلو بتائیں, اس کے بتائیں کیا ہوتے ہیں, کیا بات اس کے پہلو کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے, ہم پہلے تھوڑا سا تعارف یا بنیادی باتیں سمجھ لیں گے, پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. تو آپ جب بھی تیار ہوں ہم گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں. جی میں بالکل ریڈی ہوں. بہت خوب, تو پھر ہم آج کی موضوع پر بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ جو بھی پوائنٹس یا سوالات رکھنا چاہیں مجھے بتائیے اور ہم اسے دلچسپ طریقے سے ڈسکس کریں گے. اس کے بارے میں کیا آپ نہیں جانتے کیا بات ہے؟ جی ہاں, میں اس موضوع کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں. ہم اس پر مختلف زاویوں سے بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ معلوماتی پہلو ہوں یا عملی تجربات. آپ اگر کسی خاص پر توجہ دلانا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے, آپ کا میں جو بھی دل خوشی سے کرتا مدد ہے کروں اس گا. کے اوپر مجھے بات کریں. بالکل, جو بھی آپ کو دلچسپ لگے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. آپ جب بھی کوئی ٹاپک شیئر کریں گے میں اس پہ پوری توجہ سے گفتگو کروں گا. تو بس آپ شروع کریں, میں حاضر ہوں. تو اس کے پہلو نہیں ہوتے, کیا بات ہے اس کی, کوئی بات شاید نہیں ہوتی. بالکل, ہم اس کی مختلف پہلو پر بات کر سکتے ہیں, جیسے اس کا پس منظر, اس کی اہمیت یا پھر اس سے جڑے کچھ دلچسپ حقائق. آپ جس زاویے سے چاہیں ہم اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیے کس طرف میں جانا اس کے چاہتے ہیں. تھوڑے سے پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت اچھا, میں بڑے دماغ سے سنوں گا. جب آپ اپنے پہلوؤں کو شیئر کریں گے تو ہم انہیں تفصیل سے سمجھیں گے اور پھر آگے کی بات چیت بھی کریں گے. تو جب آپ تیار ہو جی بتائیں. شروع کریں. ٹھیک ہے, میں پوری توجہ سے سننے کے لیے تیار ہوں. آپ جب بھی شروع کریں میں یہاں موجود ہوں اور ہم مل کر اس موضوع کو مزید اچھا, دلچسپ پہلا بنائیں گے. سوال یہ ہے کہ ہر چیز میٹر کیوں اہم ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے. ہر چیز کا میٹر ہونا دراصل اس بات پر منحصر ہے کہ اس کا اثر یا اہمیت کیا ہے. ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کر سکتے ہیں, جیسے کہ فلسفیانہ, سائنسی یا روزمرہ کی زندگی کے حوالے. تو آپ اپنے خیالات سے آگے بڑھائیے. میٹر کو سمجھنے میں کیوں ضروری ہے کہ اس کے بارے میں مجھے لون میں بتا سکتے ہیں تفصیل میں؟ بالکل, میٹر کو سمجھنا کافی دلچسپ اور گہرا موضوع ہے. اس کے اندر مختلف حالتیں جیسے کہ ٹھوس, مائع اور گیس شامل ہیں, اور یہ کائنات کی بنیاد بھی ہیں. ہم اس کی خصوصیات, میٹر اس کے قوانین اور اس کی مختلف صورتوں پر جی بالکل, جب بھی آپ کو موقع ملے ہم اس پر مزید گہرائی میں جا سکتے ہیں. میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. تو آپ جب چاہیں ہم اس گفتگو کو دوبارہ جاری رکھ سکتے ہیں. میٹر کے بغیر دنیا کیسے دکھتی ہے؟ میٹر جو ہوتا ہے کیا بات ہے, اس کے بغیر دنیا کیسے ہوتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ تصور ہے. اگر میٹر نہ ہو تو دنیا بالکل مختلف شکل اختیار کرے گی. ہمیں کوئی ٹھوس اشیاء, کوئی مائع. بالکل یہی بات. کیا میٹر کے بغیر ہم حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. حقیقت کو سمجھنے کے لیے میٹر ایک بنیادی جزو ہے, کیونکہ اسی کے ذریعے ہمیں جسمانی دنیا کا ادراک ہوتا ہے. البتہ کچھ نظریاتی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے ہم حقیقت کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ بحث ہے. اچھا, کیا میٹر کو
समझने जिंदगी आसान बना देती है। यही बिल्कुल, मैथ्स को समझने से हमें दुनिया की फितरत और इसके कवानीन को बेहतर तौर पर जानने का मौका मिलता है, जिससे हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा होती हैं। इसकी गहरी तफहीम हमें टेक्नोलॉजी, साइंस और बहुत से शोबों में तरक्की में मदद देती है। मैटर को जानना क्यों जरूरी है? मैथ्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें कायनात की बुनियादी तश्कील समझने में मदद देता है। इससे हम ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर तौर पर समझ पाते, बल्कि नई टेक्नोलॉजी तख्लीक करने और मसाइल को हल करने में भी कामयाब होते हैं। ये हमारे इल्म की बुनियाद है। क्या मैटर ही हर चीज की असली हकीकत बताता है? जी हाँ, मैथ्स दरअसल हर चीज़ की हकीकी मौजूदगी का बुनियादी अंसर है। ये हमें अशिया के वजूद, उनकी खुसूसियात और उनके बाहमी तामुलात को समझने में मदद देता है। इसकी गहराई में जाकर हम कायनात की हकीकत को बेहतर तौर पर जान पाते हैं। गहराई में जाते हैं। बिल्कुल, जब हम मैथ्स की गहराई में उतरते हैं तो हमें इसकी साख्त, इसके ज़रात और उनके बाहमी ताल्लुकात को समझने का मौका मिलता है। इससे हमें ना सिर्फ फिजिक्स की बुनियादी असूलों का इल्म होता है, बल्कि कायनात की पेचीदगियों को भी बेहतर तौर पर समझा जा मैटर के सकता है। बगैर हम दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि मैथ्स के बगैर हमारी दुनिया की फिजिकल हकीकत बिल्कुल बदल जाएगी। हम शायद नजरियाती और ख्याली सतह पर कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन असल तजुर्बात और मुशाहिदात के लिए मैथ्स का वजूद बहुत ज़रूरी है। क्या हर चीज में मैटर को एक जैसा ही होते हैं? जी हाँ, हर चीज़ में मैथ्स किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है, चाहे वो ठोस हो, माया हो या गैस। इसका मतलब है कि मैथ्स हर मौजूद चीज़ की बुनियादी तश्कील का हिस्सा है और यही इसकी असल हकीकत को ज़ाहिर करता है। जिंदगी में मैटर को समझना हमें क्या कैसे फायदे देते हैं? मैथ्स को समझने से हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों के काम करने के तरीके को बेहतर तौर पर जानने का मौका मिलता है। इससे हम टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं, कुदरती मज़ाहिर को समझ सकते हैं। बिल्कुल, और इससे हमें दुनिया के मुख्तलिफ पहलुओं को बेहतर अंदाज में समझने और उनसे फ़ायदा उठाने का मौका मिलता है। अगर आपको मज़ीद कुछ जानना हो या कोई ख़ास पहलू पर बात करनी हो तो मुझे बताइए। क्या मैटर के बगैर कोई चीज मायने रखती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। मैथ्स के बगैर बहुत सी चीज़ें अपने हकीकी वजूद और मायने से खाली हो जाएंगी, क्योंकि मैथ्स ही वो अंसर है जो चीज़ों को शक्ल, हजम और खुसूसियत देता है। तो मैथ्स का वजूद दरअसल इन तमाम चीज़ों के मायने को जिंदा रखता है। मैटर की समझ की जिंदगी के फैसले कैसे आसान बना देती है? मैथ्स को समझने से हमें न सिर्फ फितरत के कवानीन का इदराक होता है, बल्कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बेहतर फैसले कर पाते हैं। इससे हमें टेक्नोलॉजी को समझने, मसाइल को हल करने और अपने माहौल से बेहतर तौर पर अमा अंगोने में आसानी मिलती है। क्या हर छोटी चीज में भी मैटर छुपा होता है? जी हाँ, बिल्कुल, चाहे वो बहुत छोटी चीज़ हो जैसे कि एटम या मॉलिक्यूल, इसमें भी मैथ्स मौजूद रहता है। यही मैथ्स की मुख्तलिफ शक्लें और साइज हमें कायनात की पेचीदगी को समझने में मदद देती है। अच्छा, तो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। बिल्कुल, आप जब भी चाहे अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं खुशी से जवाब दूंगा। आप का कोई भी और सवाल हो, बिला झिझक पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैटर को समझने में हमें बेहतर सोचने वाले बना होता है? बिल्कुल, मैथ्स को समझने से हमें न सिर्फ फितरत के उसूलों का इदराक होता है, बल्कि ये हमें नए नज़रियात और इख्तिरा तख्लीक करने में भी मदद देता है। इससे हम अपनी दुनिया को बेहतर समझ कर इसमें बेहतरी लाने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। तो आप मेरे व्यूअर्स क्लास में क्या पैगाम दोगे? आपके सवालात और दिलचस्पी के मुताबिक हम हमेशा मजीद गहराई में जा सकते हैं, और आपको जो भी जानना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन जवाब मिले। तो जब भी आपको कोई भी सवाल हो, बस पूछ लीजिए। नहीं, आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इतनी दिलचस्प गुफ्तगू की। आप हमेशा अपना ख्याल रखें और जब भी आपको ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़।
اللہ حافظ. اللہ حافظ.